Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we are going to revise about the FA1 question paper, that is answer solving. So many of you students were depressed about the FA1 exam, and some of them are commented that whatever the questions I have said that has not coming, it seems. So I don't know why you people are saying like that. Not many one, only few people are saying. So I don't know they are from Usmania University or any other university. So whatever it may be, in this video I'm gonna revise about the questions which you have got in your question paper. So, and I want to tell you that some of them are saying that 3-column cash book is wrong, final accounts is wrong, everything, whatever it may be, ma. So, and some of them are saying that answer got did not tallied, ma'am. So we will lose 12 marks, overall 12 marks, like that. You are having some questions, right? So in this video, by watching this video, by the end of this video, you will get a full clarity about this FA1 subject. You will feel relaxed after watching this video. Okay, so I can't give reply to each and every comment, so that's why I'm doing this video. Hope you will understand it. And I don't know why you people are feeling that paper as a hard paper. So actually 13th A answer is wrong. So that is because they didn't give the Detar's value, and they have asked about the uh, adjustment in the reserve for bad debts, right? So in this video, everything we will discuss in this video, ma. So in part A, what they have asked, accounting cycle in our previous year important questions, theory questions, I have given the accounting cycle important questions for sure, that is came, and significance of accounting standards. Okay, accounting standards also question also I have given. And these questions are repeating, and why you people are not, saying that it is not repeating? I think they are for fake commenters, I think so. And I have said that subsidiary books, like in our explanation video, previous year explanation decode video, I have explained the purchase book, sales book, purchase return, sales return, how you need to do the diagram. So here purchase return వాళ్ళు ఇచ్చారు, returned to returned to Goyal Mills, Surat, 5 sarees at the rate of 120 each, it seems. So what will be the pro forma for purchase return? Date, particulars, and credit note, amount. Like this you will have date, you need to write Goyal. Credit note, you are nothing, you are having how many sarees? 5 sarees. 5 into 120, you need to write that amount. That's it. For that only you will have 4 marks, right? So నేను చెప్పిన అయితే వస్తున్నాయి అమ్మా మీకు. ఇక క్రెడిట్ నోట్, డెబిట్ నోట్ నేను చెప్పాను కదా. అండ్ నెక్స్ట్ ఆన్ 31st March, హియర్ బీఆర్ఎస్ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ మీరు నా వీడియోస్ చూసి, నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్, జర్నల్ ఎంట్రీస్, రికాలం, బీఆర్ఎస్, ఇవన్నీ నా వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళకైతే క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది. సో ఒకవేళ మీరు వీడియోస్ చూడకుండా ఓన్లీ స్కిప్ చేసుకుంటే, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వీడియోస్ చూసేసి మీరు చెప్పినవి రాలే అన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళకి మాత్రం ఇక నేనేం చెప్పలేను. మీరు వీడియో చూడలేదు అనేది మాకైతే అర్థమవుతుంది. సో బీఆర్ఎస్ ఏంది, దే హ్యావ్ గివెన్ అ passbook credit balance, passbook balance they have given, which is worth here particulars amount, right? Particulars amount, outer column we need to write that 1565 passbook balance. So our priority is a cash book balance. Okay, passbook amount is a cash book, మనం priority తీసుకోవాలని చెప్పాను కదా. Next what they have given, చెక్స్ ఇష్యూడ్ అని అంటే క్యాష్ బుక్ క్రెడిట్ సైడ్ వేసుకుంటాం. మనము చెక్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ అ ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ అస్. వీ హ్యావ్ రిటర్న్ 600 హియర్. పాస్బుక్ డెబిట్ సైడ్ కట్ కావాలిగా 600, ఇక్కడ ఏం రాలేవంట, పాస్బుక్ ఈజ్ 0. ఓకే, సో చెక్స్ ఇష్యూడ్ వర్త్ 600 అండ్ వై 384 వేర్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్. ఇక్కడ 384 కూడా ఉందంట. ఇక్కడ రావాలి కదా, ఇక్కడ క్యాష్ బుక్ క్రెడిట్ సైడ్ అయినప్పుడు పాస్బుక్ డెబిట్ సైడ్ రావాలి కదా, ఇక్కడ ఏం రాలేదంట. క్యాష్ బుక్ ఏమవుతుంది, క్రెడిట్ సైడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అవునా? మైనస్ బ్యాలెన్స్ కాబట్టి డిక్రీజ్ అవుతుంది. పాస్బుక్ ఏమవుతుంది, 0 ఉంది కాబట్టి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మనకి ఏ బుక్ ఇంపార్టెంట్, పాస్బుక్ ఇస్తే క్యాష్ బుక్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ అమౌంట్స్ అనేది మైనస్ కాలమ్ సైడ్ వేసుకోవాలి. 600, 384. ఓకేనా? మీకు ఇంకా అనుమానం ఉంటే బీఆర్ఎస్ వీడియో చూడండి, అందులో ఆల్రెడీ ఇవే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను.
ఇంట్రెస్ట్ అలౌడ్ బై బ్యాంక్. బై బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఇంట్రెస్ట్ అలౌ చేశారు. మనకి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందంట. మనకి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందంటే పాస్బుక్ క్రెడిట్ సైడ్ హౌ మచ్, 45 రూపీస్. ఇక్కడ క్రెడిట్ అయినప్పుడు పాస్బుక్లో డెబిట్ సైడ్ చూపించాలి కదా, ఇక్కడ 0 చూపించిందంట. పాస్బుక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, క్యాష్ బుక్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అగైన్. అవునా, డిపాజిట్స్ అంటే ఇంక్రీజ్ అయినట్టే కదా. సో డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం 84 ఇక్కడ 45 ఇక్కడ రాసుకోవాలి మైనస్ సైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఛార్జెస్ వేసింది. బ్యాంక్ ఛార్జెస్ చేసి డెబిట్ సైడ్, పాస్బుక్ డెబిట్ సైడ్ కదా. పాస్బుక్ డెబిట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. క్యాష్ బుక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్యాష్ బుక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి పాస్బుక్ ఏమైంది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కట్ అవుతుందంట. బ్యాంక్ నుంచి ఛార్జెస్ అనేది చేస్తుందనంట. బ్యాంక్ ఛార్జెస్ చేస్తుంది అని అంటే క్యాష్ బుక్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది. పాస్బుక్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మనకి ఏ బుక్ ఇంపార్టెంట్, క్యాష్ బుక్ ఇంపార్టెంట్. సో అది ఇక్కడ రాసుకోవాలి ప్లస్ సైడ్. నెక్స్ట్ జెడ్ కస్టమర్ డైరెక్ట్లీ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్ ఇట్ సీమ్స్ విచ్ వాజ్ నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్. బ్యాంక్ వాళ్ళకి మనము చెక్స్ డిపాజిట్ అయిందంటే పాస్బుక్ క్రెడిట్ సైడ్ వేసేసుకుంటాం కదా. డైరెక్ట్ కస్టమర్ అక్కడికి పోయి కట్టేసారంట. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్, దే హ్యావ్ పెయిడ్ 816 రూపీస్. పాస్బుక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, క్యాష్ బుక్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అగైన్ హియర్ యూ షుడ్ రైట్. ఓకే, క్యాష్ బుక్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అమౌంట్ ఇట్లా చేయాలి. మీరు ఇంత చిన్న చిన్న దానికి భయపడితే ఎట్లా అమ్మా. అండ్ నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ గెయిన్ డిప్రిసియేషన్. నాట్ డిప్రిసియేషన్. Find out the process of the machinery. On 1st January 2014, machinery purchased worth 80,000. It was sold on 30th June for 60,000. Depreciation for 10% for written down value. So 2014 నుంచి 2017 వరకు డిప్రిసియేషన్ చేయాలి. డిమినిషింగ్ మెథడ్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ చేంజ్ అవుతుందని చెప్పాను కదా. సో ఎవ్రీ ఇయర్ చేంజ్ అయిపోయినాక మనకి ఎంత కమ్మాల్సిన వాల్యూకి ఎంత కమ్మింది, 60,000 కమ్మింది. 60,000 కన్నా ఎక్కువ అమౌంట్ వాల్యూ ఉంటే మైనస్, లాస్ వచ్చిందని అర్థం. క్రెడిట్ సైడ్ వేసుకోవాలి, ప్రాఫిట్ వస్తే అది. ఇప్పుడు మొత్తం సమ్ అయితే నేను చేయలేను కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఏ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ 100 డేటాస్ ఇచ్చారు. ఓకేనా, అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ రాయమని చెప్పారు. మేక్ షూర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చెప్పేటప్పుడు అందులో అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ చెప్పాను కదా. లైక్ డిప్రిసియేషన్ వచ్చినప్పుడు, బ్యాడ్ డేట్స్ వచ్చినప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎలా రాయాలనేసి. సో మీరు వీడియోస్ ఫాలో అవ్వరు కానీ కమెంట్స్ మాత్రం బాగా చేసేస్తారనమాట. ఇష్టం వచ్చిన కమెంట్స్, ఏదో ఏమో చెప్పింది కదా, ఏదో చెప్పేసింది కదా అనేసి. క్వశ్చన్ పేపర్ సేమ్ వస్తే మాత్రం ఎవరు కమెంట్ చేయరు, కానీ ఒక క్వశ్చన్ రాంగ్ వచ్చినా కూడా మాత్రం నువ్వు చెప్పిన క్వశ్చన్స్ వస్తలేవు. ఇఫ్ నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ రాకపోతే మీరు ఫాలో అవ్వకండి. యూట్యూబ్ ఛానల్ని, నా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వకండి. నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ కింద వేయండి. ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నారు? నేను బీఓఎం కూడా చెప్తాను, ఎఫ్ఐటి కూడా చెప్తాను. ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ చెప్పినవి రావు. మీకు నా మీద నమ్మకం ఉంటే ఫాలో అవ్వండి, లేకపోతే లేదు. అంతేగాని చెప్పేసి మీరు డిమాండింగ్గా కమెంట్స్ చేయడము ఇట్లాంటివి చేయడం అయితే చేయొద్దు. మీరు డిమాండింగ్ అనేది మీ కాలేజ్ వాళ్ళ మీద చూపించుకోవాలి. మీరు నాకేం ఫీజు కట్టట్లేదు, మీరు నాకేం కాలేజ్ ఫీజు పే చేయట్లేదు. ఇట్స్ మై హాబీ, ఇట్స్ మై ప్యాషన్ టు డూయింగ్ మై వీడియోస్. ఓకే, యూట్యూబ్లో నేను వీడియోస్ ఏమైనా పెట్టుకుంటా, మీరు ఎందుకు చూస్తున్నారు? ఇవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయా అంటే నేను ఏమైనా క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ అన్నా? నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కూడా మీరు క్వశ్చన్స్ రావట్లేవు అంటే నేనేం చేయాలమ్మా? మీ బుర్రలోకి వచ్చి నేను ఏమైనా రాసి పెట్టానా? మీ ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వచ్చి నేను రాసి పెట్టానా? డే బిఫోర్ yesterday onwards I'm getting a comments on regarding FA subject only, and personally some of them are messaging to do the video regarding this. ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుంది తెలుసా? మార్నింగ్ 3 AM. ఓకే, ఐ డోంట్ నో వై యూ పీపుల్ 6th January రోజు మార్నింగ్ నైట్ అంటే మీకు మార్నింగ్ వచ్చి నాకు మాత్రం నైటే 3 AM అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను వీడియో చేస్తున్నాను అండ్ నేను షాక్ అయినా. నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ నిజంగానే వచ్చినాయా రావాలి? నేను జనరల్ ఎంట్రీస్ వస్తాయని చెప్పానా? జనరల్ ఎంట్రీస్ వీడియోలో నేను అడ్జస్ట్మెంట్స్ అవన్నీ చేయలేదా? ఏమి ఇచ్చారు జనరల్ ఎంట్రీస్లో? అన్నీ తప్పు, క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం తప్పు వచ్చిందంట. మీరు ఏం మాట్లాడతారమ్మా? ఒక్కటి కూడా లాజికల్గా ఉండదు. థియరీ క్వశ్చన్స్లో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఇయ్యలేనా? ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ చెప్పలేనా? థియరీ క్వశ్చన్స్లో ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఫంక్షన్స్ నేర్చుకోరు. క్వశ్చన్ పేపర్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎట్లా వస్తుందో అట్లా మీకు చెప్పాలి. ఒక స్టూడెంట్ ఎవరైనా ఒకళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నారు అంటే మినిమం అది ఉండదు మీ దగ్గర. ఎస్పెషల్లీ సెమిస్టర్ 1 వాళ్ళకి నిజంగా సెమిస్టర్ 3 అండ్ సెమిస్టర్ 5 స్టూడెంట్స్కి ఇట్లా వీడియోస్ చేసినా కానీ ఇంతగానం అయితే నిజంగా విసిగించలేదు తెలుసా. బికాజ్ రియల్లీ
రియల్లీ ఐయామ్ నాకైతే నిజంగా సెమిస్టర్ 1 వాళ్ళని చూస్తే చాలా అంటే చాలా కోపమొస్తుంది. చెప్పిన క్వెషన్‌లు గూడా మీరు నేర్చుకోకుండా, రాయకుండా వస్తున్నారంటే నేను చెప్పేం లాభమమ్మ మీకు? మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్‌కే ఇలా అయిపోతున్నారు. సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ సెమిస్టర్, ఫోర్త్ సెమిస్టర్‌లో అయితే మీరు పిచ్చోళ్ళయిపోతారిగ. అట్లాంటి క్వెషన్‌లు మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే. ఈ చిన్న క్వెషన్‌లే మీరు ఇంత అర్థం చేసుకోకపోతే అవి పెద్ద పెద్ద స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఎట్లా మీరు? God only should save you all. Okay. Prem started business with cash. Started business with cash. Commenced business with cash means what I said? Cash account data to capital account. Cheppanu kada. Next, purchased office furniture for cash and on credit from Godrej company. జర్నల్ ఎంట్రీస్ వీడియో కమెంట్స్ చూడండి. ఒక అమ్మాయి దీని గురించే రిగార్డింగ్ కమెంట్ కూడా పెట్టింది. నా కమెంట్‌కి రిప్లై కూడా ఇచ్చాను. ఇట్లాంటి ఎంట్రీ వస్తే ఎట్లా రాయాలక్క అంటే ఇట్లా రాయాలని చెప్పిన. 2 ఎంట్రీస్ రాయాలి ఇందులో. ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేస్తే క్యాష్ వస్తదా? పోతదా? క్యాష్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్. క్యాష్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ మీన్స్ క్రెడిట్ సైడ్. ఫర్నిచర్ అకౌంట్ రిటార్డ్ టు క్యాష్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఎవరి దగ్గరికి కొనుక్కున్నారన్నారు? గోద్రేజ్. గోద్రేజ్ ఇస్ ఎ గివర్. వాట్ ఈస్ గివింగ్? ఫర్నిచర్ ఈస్ గివింగ్. ఇంత చిన్నది కూడా రాయకపోతే ఎట్లా అమ్మా? పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ రామన్ స్టోర్స్. రామన్ స్టోర్ ఇస్ ఎ గివర్. వాట్ వీ హ్యావ్ పర్చేస్డ్ గూడ్స్. Purchase account data to Raman Stores account. Paid cash to Raman Stores in the full settlement of their account less 2% cash discount. So paid cash to Rama Stores. దీనికి అమౌంట్ ఇయ్యలే అన్నారు. అమౌంట్ పైన ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కదమ్మా 500 అని చెప్పేసి. జనరల్ ఎంట్రీస్లో ఇది కూడా చెప్పినాను. వీడియోని మొత్తం ఫాలో అయినాక మీ ప్రిపరేషన్ అనేది 100% మీ సైడ్ నుంచి ప్రిపరేషన్ అయ్యి చేస్తే ఎగ్జామినేషన్‌లో క్వెషన్ పేపర్ విల్ బీ ఈజీ ఓన్లీ. ఓకే. సో, పర్టిక్యులర్‌గా ఇదే ట్రాన్సాక్షన్ ఇదేం చిన్న స్కూలింగ్ లెవెల్ గాదు. మీరు డిగ్రీ లెవెల్‌లో వచ్చారు. ఇవే క్వెషన్స్ వస్తాయన్నట్టు గాదు. ఆ టాపిక్ మొత్తం మీరు ఓన్‌గా నేర్చుకోవాలమ్మా. పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ ప్రొప్రైటర్. పర్చేస్ అకౌంట్ రిటార్డ్ టు ప్రొప్రైటర్ అకౌంట్. Next, goods sold to Amrut for cash. Goods sold to Amrut. Amrut is a receiver. Amrut account data to sales account. Paid salary. Salaries account data to buy check అన్నప్పుడు bank. Salaries account data to bank account. Next, general expenses 800, wages 800. 2 transactions ఒకటే రోజు అవుతున్నాయి. General expenses అవుతున్నాయి అంట. General expenses account data to cash account. Wages account data to cash account because cash is going out. అవునా? ఇంత చిన్నది కూడా నేర్చుకోకపోతే ఎట్లా అమ్మా మీరు? నెక్స్ట్ 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్. 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్ కూడా మళ్ళీ అందులో ఏం డౌట్ వచ్చింది? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ ఇచ్చారు. పెయిడ్ సాలరీస్ ఇచ్చాడు. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అన్నాడు. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అనేది బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కాదు. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఇస్ అ లయబిలిటీ ఫర్ అస్. ఇట్ ఇస్ అ పేమెంట్ ఫర్ అస్. క్రెడిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి బ్యాంక్ సైడ్లో. పెయిడ్ సాలరీస్ పే చేస్తే క్రెడిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్లో. నెక్స్ట్ పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్. బై పర్చేజెస్ వస్తుంది క్రెడిట్ సైడ్ ఇది కూడా. క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్. 2 సేల్స్ అని చెప్పి 80 రూపీస్ ఇక్కడ వేసుకోవాలి. సో ఒక్క డేట్లో 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చారు. అందులో మీకు ఏం డౌట్ ఉంది? నెక్స్ట్ ఇష్యూడ్ చెక్స్ చేసినప్పుడు మన దగ్గర క్యాష్ ఉంటాయా పోతాయా? పోతాయి. ఎవరికి ఇష్యూ చేస్తున్నాం? కృష్ణకి ఇష్యూ చేస్తున్నాం. క్రెడిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి అది. ఇష్యూడ్ చెక్స్ అన్నప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ సైడ్ వేసుకోవాలి ఆ కాలమ్. రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ ధవన్ అంట. ధవన్ ఈజ్ అ గివర్. మనం ఇది రిసీవర్. డెబిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి టు ధవన్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ రిసీవ్డ్ చెక్ ఫ్రమ్ అలీబ్రోస్ టు అలీబ్రోస్ అని చెప్పి మనకి చెక్ రిసీవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ డెబ్టార్ ఫర్ 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్. చెక్స్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్. కాంట్రా ఎంట్రీ. చెక్స్ ఆఫ్ అలీ డిజానర్డ్ అంటే చెక్స్ అనేది వ్యాలిడ్ కాలేకుండా పోయింది. బ్యాంక్ డెట్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ డిజానర్ ₹2 అంట. సో బ్యాంక్ డెబిట్స్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ అయింది. మన బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి ₹2 కట్ అయింది. ₹2 కట్ అయిందంటే క్రెడిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి కదా. పెయిడ్ రెంట్ బై చెక్ బై బ్యాంక్ కాడ వేసేసుకోవాలి. అంటే బై రెంట్ అని చెప్పేసి బ్యాంక్ కాలంలో వేసుకోవాలి. బ్యాంక్ కలెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సెక్యూరిటీ. బ్యాంక్ మన దగ్గర నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సెక్యూరిటీస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్. డెబిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి. ఇందులో తప్పేముంది? అమౌంట్ ఇవ్వకపోతే దాని మీద ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి అమౌంట్ తీసుకోవాలని కూడా చెప్పిన. చాలా కష్టమేమో మీతోని. నెక్స్ట్
ఐ డోంట్ నో ఈ వీడియో గూడా ఎంతమంది చూస్తారో చూడరో అయితే నాకు తెలవదు. బట్ చూసే వాళ్ళకైతే నిజంగా మీకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అనే జెప్పాలి. బికాజ్ యూ ఆర్ హావింగ్ దట్ మచ్ ఆహ్, కాన్సంట్రేషన్ ఆన్ యువర్ స్టడీస్. ఇగ స్కిప్ చేసుకుంట చూడని వాళ్ళకైతే ఇగ వాళ్ళకిష్టం. బీఆర్ఎస్ నుంచి ప్రాబ్లమే వచ్చింది. ఇందులో నేనేం చెప్పినా బీఆర్ఎస్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ చెప్పేటప్పుడు బీఆర్ఎస్ అనేది ఎవ్రీ మంత్ చేస్తారమ్మా. ఇప్పుడు ఏప్రిల్ మంత్ చేస్తే ఏప్రిల్ మంత్ ట్రాన్సాక్షన్సే తీసుకోవాలి. మేది తీసుకోవద్దు, మార్చ్‌ది తీసుకోవద్దు అని చెప్పినా. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అవి గిట్ల స్కిప్పులు చేసుకుంటా చూడాలి వీడియోలు. పాస్‌బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చినడు. పాస్‌బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చినడు అనంటే క్యాష్ బుక్ ఈజ్ అ ప్రయారిటీ. ఏ కంపారిజన్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ విత్ క్యాష్ బుక్. ఇందులో ఒకటి ట్రాన్సాక్షన్ వేరే మంత్‌ది ఉంటదనమాట. ఏ మంత్‌ది ఉంటదనంటే చెప్తాను. ఆహ్, చెక్స్ బిఫోర్ 31 మార్చ్ ఇష్యూ చేసినా గూడా అండ్ చెక్స్ ఈ మంత్ ఇష్యూ చేసి నెక్స్ట్ మంత్ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా గూడా అది కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ చెక్స్ ఇష్యూడ్ ఆన్ ఏప్రిల్ అంటే మాత్రం తీసుకోవద్దు. మార్చ్‌ది ఇచ్చాడు కాబట్టి. సో, ఇది కూడా నేను డిస్కస్ చేసినయే ఉన్నాయి ఇందులో చూసినట్టయితే. నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్ నుంచి ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చినడు. డిమినిషింగ్ వాల్యూ మెథడ్, రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్. నేను 2 క్వెషన్‌లు చెప్పిన రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్‌యే. ఎక్స్‌ప్లనేషన్ వీడియోలో. చెప్పినా లేదా? చూడరా అది గిట. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ గూడా జెప్పిన. సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్నిచర్ ట్రీటెడ్ యాస్ ఎ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఏమని రాయాలి? సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అకౌంటెడ్ అట్ టు సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అట్లా గూడా చెప్పిన గదా! క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ బిలాల్ వాస్ క్రెడిటెడ్ టు మిస్టర్ బాబర్. బాబర్ అకౌంటెడ్ అట్ టు బిలాల్ అకౌంట్. అంతే గదా! దాని పైన దీని కింద రాస్తేనే గదా రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ బండ గుర్తుపెట్టుకోమని జెప్పిన. అండ్ 13 మాత్రం ఫైనల్ అకౌంట్స్ మాత్రం రాంగ్ వచ్చింది. సో, ఇందులో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏమన్నారు, నేను చేసినప్పుడు ఏందనంటే, డేటాస్ ఇయ్యలేడు గాబట్టి నేను బ్యాడ్ డెట్స్ అడ్జస్ట్‌మెంట్స్ అనేది తీసుకోలేదు. అయితే టాలీ అయింది ఆన్సర్. సో, టాలీ అయిందా, కాలేదా పక్కన బెడితే మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 13A అని జెప్పేసి అటెంప్ట్ జేసినరు. ఏదో ఒకటి అటెంప్ట్ జేసినరు. జస్ట్ ఇది 13A అని జెప్పి ఇట్లా బాక్స్ గీసి పెట్టినారనుకోండి 12 మార్క్స్ పడతాయి. చాలామంది ఏమంటున్నారంటే, "అక్క నేను 13ఏ అటెంప్ట్ చేషినా, కానీ నేను అందులో ఏం రాయలేను. పడతాయా? పడయా?" క్వెషన్ వాళ్ళే తప్పిచ్చినప్పుడు, స్టూడెంట్స్ అటెంప్ట్ చేసిన స్టూడెంట్స్‌కి మాత్రం ఫుల్ మార్క్స్ అనేది ఏషేస్తారు. అర్థమైందా? ఫుల్ మార్క్స్ అనేది ఏషేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అనంటే, ఇప్పుడు వేరే బీఆర్ఎస్ గాని ఇవన్నీ అంత కరెక్ట్ చేషినాక ఆన్సర్ అనేది రాలేదు. ఆన్సర్ తప్పొచ్చిందనుకుంట నాకు తెలిసి అనంటే 12 మార్క్స్‌ల 8 ఆర్ 9 మార్క్స్ ఏస్తారు. 2 ఆర్ 3 మార్క్స్ అనేది డిడక్ట్ చేస్తారు. ఏ క్వెషన్ అయినా గూడా. జర్నల్ ఎంట్రీస్ అయినా గూడా, 3 కాలమ్ అయినా గూడా, బీఆర్ఎస్ అయినా, డిప్రిసియేషన్ అయినా ఏదైనా గూడా మీరు ప్రొఫార్మా కరెక్ట్‌గా చేషినారా? పోస్టింగ్స్ కరెక్ట్‌గా చేషినారా? ఒక చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్నా గూడా 2 ఆర్ 3 మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ కట్ జేయడు. ఓకేనా? సో, ఎందుకనంటే చాలామంది ఇంకొకటి ఏమంటున్నారంటే, మేము నాన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్టూడెంట్ అక్క. కామర్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కాదు మా ఇంటర్మీడియేట్‌లో. మేము బైపీసీ నుంచొచ్చినాం, ఎంపీసీ నుంచొచ్చినాము. మాకు ఈ స్ట్రాటజీస్ తెలవదు. సో, అందుకని అడుగుతున్నా అంటే, నేను చెప్తున్నా గదా! 12 మార్క్స్‌లో మీరు అటెంప్ట్ చేసినారు అనంటే 8 ఆర్ 9 మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేస్తారు. 2 ఆర్ 3 మార్క్స్ అనేది డిడక్ట్ చేస్తారు. సో, మీకు ఏ ఆన్సర్ టాలీ కాకపోయినా పార్ట్ బిలో గూడా పర్ క్వెషన్‌కి 8 మార్క్స్ ఏసుకున్నా గూడా 5 ఎయిట్స్ 40 మార్క్స్ ఒస్తాయి గదా! పార్ట్ ఏలో ఒక 10 మార్కులు రావా? 50 మార్కులు పాస్ అయిపోతారు గదా! ఇంత చిన్న ఈజీ పేపర్ అగైన్ అండ్ అగైన్ డోంట్ కమెంట్ మీ. ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ అయిపోయిందని చెప్పేసి మళ్ళా చెప్తున్నా ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఓవర్. రిజల్ట్ డే రోజు మీరందరూ పాస్ అయితారు. మీ మీద మీకు నమ్మకం ఉండాలమ్మా. చాలామంది నేను ఫెయిల్ అయిపోతా అక్క 2024 ఫెయిల్ నుంచే స్టార్టింగ్ ఉన్నా మీరు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొద్దది. ఎవరికీ తెలుసు మీ పేపర్ నిజంగానే కరెక్ట్ రాసినారేమో. సో, అట్లా నెగెటివ్‌గా మీ మీద మీకు నమ్మకం అనేది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది లూజ్ చేసుకోవద్దు. బికాజ్ యూ షుడ్ హావ్ దట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. మీరు నిజంగానే తప్పు రాసినా గూడా మీ మీద మీకు కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి. మీరు మిమ్మల్ని నమ్మకపోతే వేరేవాళ్ళొచ్చి మిమ్మల్ని ఎట్లా నమ్ముతారు? మీ మమ్మీ వాళ్ళు ఎట్లా నమ్ముతారు? మీ డ్యాడీ వాళ్ళు ఎట్లా నమ్ముతారు చెప్పండి? సో, ఎఫ్ఏ ఎగ్జామ్ అనేది ఈజీగానే వచ్చింది. అటెంప్ట్ చేసిన వాళ్ళైతే పాస్ అయిపోతారు. ఎక్కువ టెన్షన్ పడకండి. ఎక్కువ నన్ను గూడా టెన్షన్ పెట్టకండి మీ కమెంట్స్ ద్వారా.
ఓకేనా? ఈ వీడియో మొత్తం చూసిన వాళ్ళకైతే ఐ రియల్లీ థాంక్ ఎవ్రీవన్ అండ్ డూ కమెంట్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ థట్ ఇఫ్ యూ హావ్ వాచ్డ్ దిస్ వీడియో. అండ్ ఒకవేళ మీరు వీడియో మొత్తం చూసినట్టయితే కింద కమెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో చూసినాక మీరు రిలాక్స్ అయినారా లేదా అనేసి. ఆ ఇంటెన్షన్‌తోనే మాత్రమే ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది. ఈ వీడియోలో మిమ్మల్ని ఏమన్నా తిట్టినట్టు మీకు అనిపిస్తే మాత్రం ఏం ఫీల్ గాకండి. బికాజ్ ఐ యామ్ లైక్ యువర్ సిస్టర్ ఓన్లీ. రైట్? ఇందులో నేనేం తప్పుగా మాట్లాడలేదని నా ఫీలింగ్. ఒకవేళ నేను మంచి విషయంకే చెప్తున్నా. నేనేం కావాలని మిమ్మల్ని తిట్టడం లేదు. సో, నేను చెప్పిన ఏదైనా పర్ఫెక్ట్‌గా ప్రిపేర్ అయితే నాకు మంచిది, మీకు మంచిదే గదమ్మా! అవునా కాదా? సో, ఇదొక్కటి విషయం అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. సో, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది వీడియో. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో దెన్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ షేర్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ గ్రూప్స్. మీ ఫ్రెండ్స్‌కి కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. వాళ్ళు కూడా కొంచెం రిలాక్స్ అయిపోతారు. ఓకేనా? సో, లేదంటే ఆ టెన్షన్‌తోని మళ్ళీ వాళ్ళు సంక్రాంతి హాలిడేస్ కూడా ఎంజాయ్ చేయలేకపోతారేమో. ఓకేనా? సో, వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. సీ యూ ఆల్ నెక్స్ట్ వీడియో. బై బై ఫ్రెండ్స్.